नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं हाँ कुसुम सोनिया। सब तो पहला चोणवीਆਂ खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आयुर्वेद इलाज प्रणाली की मजबूती ਲਈ खोज कारज बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी वालों हरियाणा विच लगातार तीजी वार सरकार बनाउण संबंधी गतिविधियां तेज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल नवी दिल्ली विच कीती मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके लाओस की 2 दिना यात्रा ते जाणगे। अपने दौरे दौरान आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनां विच करनगे शिरकत। भारतीय रिजर्व बैंक वालों ब्याज दरां विच कोई बदलाव नहीं। वित्ती साल 2025-26 लई GDP की दर 7.2% रहण दा लगाया अनुमान। पंजाब की खेतीबाड़ी नीति ते चर्चा लई खेती मंत्री की किसान जथेबंदियां नाल चंडीगढ़ च मीटिंग। ਅਤੇ पंजाब पुलिस वालों सूबे भर विच चलाया जा रहा है कासो ऑपरेशन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आयुर्वेद इलाज प्रणाली लई साडी जिंदगी विच महत्वपूर्ण थां रखदी है ते इस इलाज प्रणाली नूं ढुकवां बनाई रखण लई खोज कारज बहुत जरूरी है। नवी दिल्ली विच ऑल इंडिया आयुर्वेद संस्थान के 8वें स्थापना दिवस का उद्घाटन करन मगरों एक समारोह नूं संबोधन करदिआं राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह संस्था पुरातन विज्ञान की आधुनिक संस्था है। आज समय की मांग है कि आयुर्वेदिक उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो, जिससे उनका निर्यात बिना किसी बाधा के किया जा सके। हम आयुर्वेद के अपने ज्ञान के भंडार को एविडेंस बेस्ड और साइंटिफिक अप्रोच के साथ विश्व स्तर पर मान्यता दिला सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चोणां विच भारी जित मिलण तो बाद सूबे विच लगातार तीजी वार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाउण संबंधी गतिविधियां तेज हो गईयां ने। सूबे के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अज सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल नवी दिल्ली विच मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सूबे के नवे मंत्रिमंडल नूं अंतिम रूप देण लई सीनियर लीडरशिप नाल सलाह की जावेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ है कि भारतीय जनता पार्टी ने 90 मैंबरी विधानसभा विच 48 सीटां हासिल करके स्पष्ट बहुमत हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता ते केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच लोकां दे काम जारी रहणगे। उन्होंने कहा कि इस पार्टी की इस शानदार जित विच साइलेंट वोटरां ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा विच स्पष्ट बहुमत हासिल करन तो बाद नैशनल कान्फ्रेंस के सीनियर नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर विच नवी सरकार का गठन छेती ही होवेगा। नैशनल कान्फ्रेंस के विधायक दल की बैठक भलके होने की संभावना है और नैशनल कान्फ्रेंस ते कांग्रेस गठजोड़ की सरकार के गठन को लैके अटकलां तेज हो गई ने। नैशनल कान्फ्रेंस के सीनियर नेता ते प्रधान फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होणगे। इस दौरान सारे ही विधायक नैशनल कान्फ्रेंस के हैडकुआटर ते पहुंचे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों के हितां नूं अगे वधाउणा सरकार का फर्ज है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग नाल जम्मू कश्मीर का विकास किया जाएगा। उन्होंने कुछ आज़ाद विधायकों के पार्टी के संपर्क च होने की गल भी कही कि उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस को अपनी मेजॉरिटी मिली। अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। वोटरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उनकी जिम्मेदारी थी पोलिंग बूथ तक पहुंचना और अपने वोट का इस्तेमाल करना। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने काम के जरिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और इन वोटों के लायक जो है वो साबित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलक तो लाओस की 2 दिना यात्रा ते जाणगे। प्रधानमंत्री उत्थे लाओ की राजधानी वियंतियाने विच होण वाले 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैणगे। इस तो इलावा प्रधानमंत्री 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विच शिरकत करनगे। लाओस आसियान का मौजूदा चेयरमैन है।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 7,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਰੜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਰੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮਸਫਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹਰ 40 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਯਾਤਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਮਸਫਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ NOC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੀ 194ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਏ ਗਏ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 75,000 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 6.5% ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 7 ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 4% ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ 6.25 ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ GDP ਦੀ ਦਰ 7.2% ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। After assessing the evolving macroeconomic and financial conditions and the outlook, the MPC decided by a majority of 5 out of 6 members to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਸਿੱਧ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਸਿੱਧ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1940 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਸੋ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਖੁਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਸੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ HPS ਖੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ PAP ਦੇ ਵਧੀਕ DGP MF ਫਾਰੂਕੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।